बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम जाग मेरे पंजाब और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। नाज़रीन, आज एक ऐसे मुद्दे ते गल करांगे जिथे पाकिस्तान दे विच तंदूर इन्ना ही गर्म है ते हर बंदा अपनी रोटियां सेकदा पिया है ते इत्थे ताजर बरादरान भी जिहड़े ने ओह चाह रहे ने कि जी साडे जिहड़े प्रॉब्लम्स ने, जिहड़े साडे मसाइल ने ओह भी पूरे कीते जाण। अज असीं गल करांगे ताजरां दे मसाइल ते होण वाली हड़ताल दे बारे च। 19 जुलाई नूं ताजरां ने शटर डाउन हड़ताल दा ऐलान कीता है। रहनुमावां दा कहना है कि FBR कवानीन ते बिजली पेट्रोल दीयां वधदियां होईयां कीमतां दे खिलाफ एहतजाज हर सूरत कीता जाएगा। ਇਹ एहतजाज दी नौयत की होएगी, लायामल की होएगा, मसाइल की ने, ये सारियां चीज़ां जानने वास्ते मेरा मौजूद ने ताजर तंजीम दे रहनुमा मोहम्मद जावेद बलवानी साहब, जो कि प्रेजिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। मोहम्मद जावेद साहब, तुहाडे सामने सूरत हाल है की चल रहा है, वैसे एहतजाज दी नौयत की होएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो अपने स्टार्ट में जो बात की कि तंदूर गर्म होता है, सब रोटी उस पे पकाते हैं। तंदूर तो सरकार ने पाकिस्तान के सबके ठंडे कर दी, लेकिन गैस ही नहीं होती, समझे। और लकड़ियों पे अब तंदूर चल रहे हैं या गोबर की उपले पे जला रहे हैं लोग तंदूर ना। ये मतलब हम स्टोन एज के जमाने में दिन ब दिन होते हुए जा रहे हैं। हमारी नेगेटिव ग्रोथ है, हमारी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं है। देखिए, हड़ताल बिजनेस कम्युनिटी कभी भी करना नहीं चाहती, मगर बिजनेस कम्युनिटी को अगर कोई बोले कि आपको निचोड़ के आपसे टैक्स निकालेंगे जो टैक्स नेट के अंदर हैं लोग, तो वो क्या अपनी औलाद को भी अगर आप ये कहोगे तो वो भी घर छोड़ के चले जाए। तो ये बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो इस बार गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो टैक्स के नए कानून बनाए हैं, वो उन लोगों के लिए बना दिए जो टैक्स नेट में है। जो टैक्स नेट में नहीं है, 60% इकोनॉमी हमारी टैक्स नेट में नहीं है, उसके लिए कानून नहीं बनाए। जो टैक्स नेट के अंदर 4 से 5% या 1 से 2% लोग जो गड़बड़ करते हैं, उसके लिए ऐसे कानून बनाए हैं कि जिसके अंदर जो नहीं गड़बड़ कर रहे वो भी फंस जाए। अच्छा। पूरी चेन को पकड़ेंगे। मैंने उनसे ये कहा कि भाई, अगर कोई मशीनरी 95% एफिशिएंसी पे चलती है तो दुनिया की बेस्ट मशीनरी है। और जो टैक्स नेट के अंदर जो आपके फ्लाइंग इनवाइस के लिए आपने कानून बनाए हैं, वो फ्लाइंग इनवाइस करने वाले लोग कितने परसेंट है, आप हमें ये तो बताएं। और उनको रजिस्टर्ड किसने किया है, हमने किया है कि आपने किया है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब देखें, हम तो गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मगर गवर्नमेंट को ये भी कहते हैं कि हमारे मसाइल हल करें जिससे हम सही कारोबार कर सकें। गवर्नमेंट अगर वो हमारे मसाइल हल करेगी, हमको कोई शौक नहीं है स्ट्राइक करने का, हम स्ट्राइक के हमेशा अगेंस्ट होते हैं। बिल्कुल जी। मैं सबसे पहले तो देखो जावेद बलवानी साहब, मैं पूछना चाहांगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कि मेरे देखने वाले ਨੂੰ सुनने वाले ਨੂੰ ਇਹ चीज जरा ब्रीफ करियो कि बेसिकली ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ हुकूमत ਕੋਲੋਂ, और मुतालबात की ने जेडे तुसी अपने फुलफिल कराना चाहते हो? देखो, एक तो इन्होंने कानून बनाया है कि 2 लाख रुपए जो बैंक में जमा कराएगा उसके कितने पैसे उसके अकाउंट में काट लिए जाए। अच्छा। टैक्स के विद होल्डिंग में। पहले तो ये विद होल्डिंग एजेंट हमें बनाते हैं, टैक्स कलेक्टर हम तो नहीं। टैक्स कलेक्टर डिपार्ट के अंदर जो पाकिस्तान में इतने आदमी है, 25 से 30 हजार आदमी, उनका क्या काम है? वो विद होल्डिंग टैक्स काट लेते हैं, हमारे पैसे निकाल लेते हैं। और आप मुझे बताएं, सब्जी मंडी के अंदर, पापला चप्पल मार्केट के अंदर, आप मुझे ये बताएं, लक्कड़ मंडी के अंदर जितने लोग काम करते हैं, या सीमेंट का काम करते हैं, या सरिये का काम करते हैं, ये जो भी काम करने वाले लोग हैं वो सारे कैश में काम करते हैं, फिर कैश बैंक में जमा कराते हैं। अब जिसके जो इंडस्ट्री से माल लिया होता है उसको जमा कराते हैं, उसमें से पैसे काट लेंगे। अब मुझे बताएं कि ये सारे काम रुक जाएंगे, क्या होगा? सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। उस पे एक मिनिस्टर ने उधर कहा भी कि आप लोग सही कह रहे हो, सारे कारोबार बंद हो जाएंगे, और बंद हो गए। अच्छा। और मुझे खुद को भी रिपोर्ट है कि सारे कारोबार बंद हो गए। उन्होंने बोला ये बिल्कुल गलत बनाया है कानून। इस तरह एक कानून जो बनाया है 37A 37B, वो कानून सिर्फ 2% लोग अगर गड़बड़ कर रहे हैं उनके लिए ऐसा कानून बनाया है कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी की चेन उसमें आ जाएगी। फिर एक चीज हमने और बात की कि FBR वाले जितने केस बनाते हैं लोगों के ऊपर टैक्स पेयर पे, उसमें से कितने केस कोर्ट के अंदर या फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन के कोर्ट में
किनके फेवर में कितने फैसले आते हैं? 98% टैक्स पेयर के फेवर में फैसले आते हैं और 2% 1% डिपार्टमेंट के फेवर में फैसले आते हैं। इसका मतलब कि 98% केस गलत बनाते हैं। जो गलत केस बनाते हैं उनको क्या सजा होगी, उसका कोई जवाब देते नहीं। आप मुझे बताएं, एक आदमी ने किसी पे गलत केस बना दिया, उसकी इज्जत गई, उसका अकाउंट सीज कर दिया, उसका कारोबार खराब कर दिया, उसकी फैमिली के अंदर बेइज्जती हुई, उसकी कारोबार बरादरी में बेइज्जती हुई, फिर वो केस जीत जाए और सबको क्लियर करता जाए भाई मेरे पे गलत बनाया था, मैं जीत गया हूं, और जिसने केस बनाया उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब ऐसे कानून बनाए हैं। अगर देखो एफबीआर सही होती, एफबीआर जो कानून बना रही है, तो आज पाकिस्तान के अंदर 40% जो टैक्स नेट में लोग हैं वो एफबीआर लाई, वो खुद आए, उनको कोई लेके नहीं आया पकड़ के। इनके महकमे में एक डिपार्टमेंट है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, जो टैक्स नेट के अंदर जो टैक्स नेट में नहीं होते उनको लेके आके टैक्स नेट में डालता है। अच्छा, वैसे बलवानी साहब, ये एक चीज बड़ी वैसे काबिल तशवीश से काबिल गौर तो है वैसे सारे ताजरा वास्ते कि ये ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਂ 3% ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ हुकूमत ਤੇ ਕੋਈ दबाव पा सकती है? देखिए, हुकूमत जो है अगर पब्लिक रोड पे आ जाए और पब्लिक सड़क पे आ जाए तो हुकूमत का तख्ता भी गलती हो जाता है। दबाव तो अलग की बात है। दुनिया में ये हुआ है कि जब पब्लिक सड़क पे आ गई तो हुकूमतें खत्म हो गई। समझिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं तो पब्लिक को तकलीफ बलवानी होगी। साहब, हाजे तुसी अपने मुतालबात मंजूर करवाने हैं या हुकूमत को तख्ता तो लाना है? नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हम जायज जो बात कर रहे हैं, अगर हमारी बात सही है उस पर अमल की जाए, अगर उनकी बात सही है तो उस पर अमल करें, हमारे साथ बैठे। क्योंकि एक एनोमली कमेटी होती है बिजनेस की। इस बात पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि बिजनेस की एनोमली कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई और उसमें रिजाइन दे दिया हमने, और बजट जो है उसके बगैर पास हो गया। आज तक पाकिस्तान की तारीख में बजट उसके बगैर पास नहीं होता, मगर उसकी मीटिंग नहीं हुई। सवाल तो मेरा बलवानी साहब, सवाल मेरा वही है कि ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ शटर डाउन पावर दी की हुकूमत पे कोई दबाव पाएगी या नहीं पाएगी? देखिए, हम तो जो भी है, जो तकलीफ है, बिजनेस कम्युनिटी रोड पे आएगी, बिजनेस कम्युनिटी बिजनेस बंद करेगी, हुकूमत का रेवेन्यू का नुकसान होगा, IMF की जो कंडीशन है इतना जमा करना होगा, वो टारगेट करने के लिए इन्होंने कोई एक चीज बजट में नहीं बताई कि जिससे आप मुझे बताएं इंडस्ट्रीज का बिजली का कंजम्पशन कम हो गया, नेपरा कह रहा है। जब इंडस्ट्री कम चलेगी तो टारगेट कैसे अचीव होगा? फिर आप कानून ऐसे बना रहे हैं जिससे इंडस्ट्री और कम चले, तो टारगेट कैसे अचीव होगा? नहीं, बात तो दुरुस्त है, लेकिन बात है रुसवाई की। अच्छा, बलवानी साहब ये भी बताएं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ मंजूर नहीं किए जाते? हड़ताल में आए हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे मामला सही नहीं होंगे तो हम मुल्क में से कारोबार बंद करके बाहर चले जाए। अगर वो बाहर चले गए तो वो हड़ताल से भी खराब है। बहुत मेरे दिमाग से एक वाकया ज़हन च आ गया वैसे। मेरी जमात खड़ी होने वाली है, मैं नमाज को जाना है। अच्छा, बस थोड़ा सा वाइंड अप कर दें आप। बलवानी साहब ये भी दसो कि हुकूमत ताजरां नाल बैठ के कोई हाल लभन की कोशिश करेगी? देखो, कल मीटिंग की थी, उन्होंने बातें की हैं काफी हमसे, मगर जब हमने उनसे कहा तो उस पर प्रेस रिलीज निकाल दो, उसके मिनट्स बना दो, तो वो बना के दी और बोला IMF का मसला है। इधर तो जो बात करो तो उसमें यही बात करते हैं, IMF का मसला है। अच्छा, और ताजर हर रोज एहतजाज करने हुई त्यार ने एक फैसला की नताइज। मेरी आवाज आ रही है बलवानी साहब? सॉरी, क्या बोलना? अच्छा, मैं वाइंड अप करांगी सवाल। मैनू ये दसो कि ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਾਰਫੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है? एक आम शहरी मुतासर होएगा? शहरी का तो बेचारों का यह हाल है कि गुर्बत जो है पिछले 2 साल में 10% बहुत बढ़ गई है गरीब लोगों की परसेंटेज,
और अब गरीब लोग बेचारे जो घर में चूल्हा जलाते थे गैस से, वो गैस खत्म हो गई है और बिजली का इतना बिल आता है कि उन बेचारों ने बिजलियां कटवा के मोमबत्तियां जलानी शुरू कर दी है। तो आवाम का तो ये हाल हो गया। आवाम कौन से खुश है? हुकूमत इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से आगे निकल जाएगा, पाकिस्तान चाइना से आगे निकल जाएगा, पाकिस्तान जापान से आगे निकल जाएगा और वो सारे मुल्क परेशान हो गए। पाकिस्तान में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और पाकिस्तान इतनी सारी तरक्की कर रहा है। ये तरक्की कहाँ हो रही है? 40 साल से तो हम नेगेटिव ग्रोथ देख रहे हैं इस मुल्क में। मुझे तो कोई तरक्की नजर नहीं आई इस मुल्क में। दुनिया की सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में, दुनिया का सबसे महंगा गैस पाकिस्तान में, दुनिया से सबसे बुरा लो एंड ऑर्डर पाकिस्तान का खराब पड़ा हुआ है। दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ हर आदमी गार्ड लेके घूमता है? पाकिस्तान है वो मुल्क। पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है। अच्छा, कोई लचक नजर आ रही है हुकूमत वालों के को मुतालबात मने जान के? नहीं, हुकूमत ने हमसे बात अच्छी की थी, मगर वो IMF का एक एक्सक्यूज लगा देते हैं हर बात में। अब तो कोई रोड टूट जाती तो बोलते हैं IMF से मना किया कि रोड नहीं बनाओ, कल यूं बोलेंगे हमें। चलिए, मोहम्मद जावेद भिलवानी साहब बहुत शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇhtਜਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸ ਸਿਮਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਤਾਜਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, हुकूमत ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, अगला राय अमल की है, इस सारी सूरत हाल से रोशनी पाने वास्ते मेरा मौजूद है नईम मीर जो कि चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने। नईम मीर साहब, वेलकम टू माय शो। और बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ हुकूमत गोडे अपने टेक देगी फिर? देखो जी, गुजारिश है वे कि पुरअमन हड़ताल या एहतजाज करना तो हर पाकिस्तान का आईनी और कानूनी हक है और अगर ताजर करते पे तो इस गल के उत्ते तो किसी को सीस पा होने या बुरा मनाने की लोड़ नहीं है। लेकिन गुजारिश है वे कि ताजरां दे नाल गुज़िश्ता कुछ अरसे तो कुछ इस तरह के मामलात चलते पे कि ताजर अपने आप को ना बड़ा तनहा महसूस कर दें और ताजरां च बड़ी फीलिंग पाई जाती है कि हुकूमत जो भी फैसले करती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਂਬਰਸ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪੈਕਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮੋ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਧੂਆਂਧਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਾਰੀਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ और ये कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाए जिन्हें हुकूमत के मसाइल ताजरां नूं समझाए जा सकन और ताजरां के मसाइल जिहड़े हुकूमत भी समझे। शायद असी IMF के शिकंजे विच इस बुरी तरह कसे गए हैं साडी रियासत कि हुकूमत समझती है कि IMF ने कोई गल नहीं मननी ते लिहाजा ताजरां नाल कोई गल करन दा फायदा कोई नहीं, ते यही सूरत हाल जिहड़ी ये नजर आ रही है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ वैसे कि हुकूमत ताजरां नाल बैठ के कोई मुस्तकिल हल लभण दी कोशिश करेगी? देखो, गुजारिश है वे कि पहले तो मैं तुहानू दसा कि प्रॉब्लम की है। प्रॉब्लम है वे कि हुकूमत और रियासत चाहती है कि ताजर सारे डॉक्यूमेंटेड हो जान, अपना सारा बिजनेस जिहड़ा है उन्होंने अपना मंजर आम ते ले आन सरकारी सतह ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਅਗਰ ਤਾਜਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ FBR ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਾ ਬੇਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਤੇ FBR ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਾ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ और ताजरा ਨੂੰ जो है वो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके तंग कर रहा, हरासा कर रहा, तो ਉਹਦਾ कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। असल गल है और ਉਹਦਾ मैकेनिज्म बनता कोई नहीं क्योंकि शायद हुकूमत का नुक्ता नजर है कि वो किसी किस्म की सियासी मुदाखलत अदारे में होएगी और अदारा जो है अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकेगा।
ਹੁਣ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਤਰ ਬੇਮੁਹਾਤ ਛੱਡਣਾ ਜਾਏ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੋਟੀਆਂ ਔਰ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚूंकि ਅਗਰ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇਤਮਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤਾਜਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਇਜਤਮਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕਲਚਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੁਕੂਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਔਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਫਾਮੋ ਤਫਹੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਗਮ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬੜੀ ਮੌਸਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰੂਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਤਜਾਜ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਇਮ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਤਜਾਜ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇਹਤਜਾਜ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਇਹਤਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣ ਜਾਂ ਐਸੇ ਅਨਾਸਰ ਕੁੱਦ ਪੈਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬਚਾਓ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਬੀਜ ਬਚਾਓ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣੇ ਉੱਥੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ 200 ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਜਰ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਕ ਦੀ ਮੁਕਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੈਣੇ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ, ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਇਹ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਉਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ? ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਮਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਦਫਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਚਾਹੀਏ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਵੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਮਾਫੀਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚੰਦ ਗਿਣੀ ਚੁਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਔਰ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਮਾਲਕਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਫਰੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਸਕੈਨਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਓਪਨਲੀ ਉਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮਸਲਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਇਖਤਿਆਰ ਔਰ ਇਕਤਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਤਾਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਰਿਫ ਨੂੰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखो जी, आम आदमी बेचारा तो अगे ही बड़ा सख्त मुतासर हो चुके हैं, उन्होंने और की मुतासर होना है। मुतासर तो ताजर हो रहा है इस वक्त, जो आम आदमी तो थोड़ा जिन्ना उतले दर्जे का एक शहरी है, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਕੱਢਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਜਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਚੀਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ FBI ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਏ ਔਰ बैठ के वो कहे कि जी मैं अपनी रिटर्न जी है आप फिल करांगा और वो फिल करके मैं अपनी रिटर्न दे दे ते मैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 90 ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਾਂਗਾ, मैं ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੇਚੀਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ 37AB, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਮਸਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਡੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ। ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਗਰਗੂੰ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਆਮ ਤਾਜਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਕੂਮਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਰਾਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਾਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤਿਆਰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਬਿਹਤਰੀ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇ, ਮਾਰੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। बिल्कुल। अच्छा, वैसे नहीं, अगर ताजर बरादरी खुशहाल रहेगी तो ऑब्वियसली मुल्क भी खुशहाल होएगा। मेरे देखने वालों ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। देखो, बुनियादी मुतालबा तो एक ही है ना जी कि जो ताजरां नूं गिरफ्तार करन दे इख्तियारात, ताजरां दे परचे देण दे इख्तियारात, छापे मारन दे इख्तियारात, इन्हां दा कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। देखो ना, मिसाल के तौर पर मैं कारोबारी आदमी हाँ, मैं ताजर हाँ, मेरे घर छापा पवेगा, मैनू मेरे घर पुलिस आएगी, मैं गिरफ्तार होवांगा, मेरी बेटियां बच्चियां दे कल नूं रिश्ते नहीं होणगे, लोग सोचणगे मेरे मुतल्लक कि मैं पता नहीं कितना वड्डा कोई डकैत हाँ, कोई चोर हाँ, कोई डाकू हाँ, की हाँ, मैं किता की है। मतलब है कि ताजर विच ते एक डकैत विच ते एक दहशतगर्द दे विच थोड़ा जिन्ना फर्क हो जाए, बहुत फर्क होता करना चाहिए, ये जरूरी है। और अच्छा, दूसरा गल कर सकना है जी 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 करो करो। और मजीद है वे देखो कि जी तुसी अपना डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਾਰਡ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਔਰ ਮੰਤਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇਦ ਬਿਲਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ FBI ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਜਰਾ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਜਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, गिलास थोड़ा बारह आने वाला हिसाब हो गया। नहीं गिलास नहीं, वो सारा कुछ ही टूट जाएगा, पूरी बिल्डिंग ही टूट जाएगी, होटल ही टूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। गिलासा तो बिल्कुल सही, पूरा किचन ही टूट जाएगा। मतलब है कि इंसाफ से मबनी गल होनी चाहिए, अदल से मबनी गल होनी चाहिए, जुल्म से मबनी गल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ताजरा ने भी जुल्म किए होंगे, ज्यादतियां की होंगी, उनका मतलब है तो नहीं है उन्होंने भी जुल्म ज्यादती शुरू कर दी। हुकूमत का रियासत का काम नहीं होता कि जुल्म ज्यादती करना, रियासत का काम होता है अदल और इंसाफ करना और रस्ता देना रियासती बाशिंदियां नूं। रियासत का काम रस्ते बंद करना नहीं होता, ये तो रस्ते बंद करने वाली गल्लां हो रही जो ਇਹ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੈਰ ਮਕਬੂਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਹਾਫਤੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, CCD ਨਾਮੀ ਇਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਟੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਕਬੂਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਅਨਾਸਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਆਸਤੀ ਰਿਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਅਲਾਮਤ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਅਦਲੀਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਖੋ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ CCD ਵਾਲੇ ਮਾਵਰਾਏ ਆਇਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਦਲੀਆ ਤੇ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾ ਸਮਝ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਉਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CCD ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? देखिए कोई भी ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ
परफॉर्मेंस है जो उन्हें करना उनके मुताबिक चीज़ां के वधदियां ने। CCD बनाना कोई गलत नहीं, मगर उनका जो तरीकाकार अख्तियार किया जा रहा वो इंतहाई गलत है। तो उनके तुहानू नेयर फ्यूचर च नज़र आएगा कि जिहड़ी गल मैं कर रहा कि ये बिल्कुल सही है, कि अनकरीब तुहानू नज़र आएगा कि पैसे लैके इन्हां बंदे मारने शुरू कर दिते हैं। ठीक है, जिंज पहले भी हुंदा रहा, जो शहबाज शरीफ साहब सन वजीर आला, उदों भी जिहड़ी पंजाब दे अंदर मावरा अदालत कतल किए जाते सन मुलजमां नूं। ठीक है, तो इसलिए CCD जिहड़ा इदारा नूं बनाना गलत नहीं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर पूरे मुल्क के अंदर एक निज़ाम बनया है, वो निज़ाम के मुताबिक चीज़ों को अगे लैके चलना चाहिए। जिवें चंद दिन पहले एक कार चोर नूं मारिया ते उहदे ते जिन्ने परचे सन सारे 2025 दे ने। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि केस बनाए गए ने बंदा मारन लई। ते फिर ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा राणा साहब, पहले तो मैनू ये चीज़ क्लीयर कर दो, तुसीं कहा कि जी इदारा बनाना कोई गलत चीज़ नहीं हैगी। वैसे ये CCD दे जिम्मे किहड़ा ऐसा काम लाया होया जिहड़ा बाकी नहीं कर सकते, पुलिस नहीं कर सकती, इन्हां ने किहड़ा ऐसा काम करना जिहड़ा खास करके ये अदारा ही बनाता है CCD? देखो, मुल्क के अंदर पूरी दुनिया च अगर तुसीं दूजे मुल्कां च जांदे हो ना, तो पुलिस इक्को ही हुंदी, उहदे जिम्मे सारे काम हुंदे ने। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਐਲੀਟ ਫੋਰਸ, ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਕਿਸ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਰੈਪਿਡ ਫੋਰਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਡਾਲਫਿਨ ਫੋਰਸ ਵੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਡਾਲਫਿਨ ਫੋਰਸ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਡਾਲਫਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8-10 ਫੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਫਰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CCD ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? देखो जी, पिछले 2 साल तो बड़िया चेंजेस आईयां ने। जिहड़ी भी गवर्नमेंट आंदी उनकी कोशिश होंदी है कि पुलिस के जरिए पुलिस स्टेट इनू बना के ते अपने मुखालफीन नू उनके जरिए खामोश कराइए, उनके जरिए चुक लीए। तुहानू अक्सर वेखण नू मिलदा कि बंदा लापता हो जाता, बंदे का पता ही नहीं लगता बंदा कित्थे है। ठीक है, ये सारे मामलात ने पिछों भी असीं वेखदे आ रहे हैं। ओहो जिहा साडी अदालतां दा हाल भी हो गया है। अदालतां 'च भी किसी नूं हुण कुछ नहीं लभदा। पहले हुंदा सी कि अदालत जज साहबान भी साडे नहीं सन डरदे, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਜੇ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਜੋ 20 ਸਾਲ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰੀਏ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਾ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ CCD ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕੂਲਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ This is what I want to ask from you, Mr. Rana. मुझे ये बताएं कि ये जड़ा इनकाउंटर्स हो रहे ने, ਇਹਦੀ डिटेल, ਇਹਦਾ चेक एंड बैलेंस, कौन मर रहा है, ਉਹਦਾ जुर्म की है। अगर किसी तो कोई देखो, अगर कोई जुर्म करता भी है, ठीक है, कतल ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੀ CCD ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। CCD ਜੁਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੋ, ਵੀ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁਰਮ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ CCD ਤੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। मैं अपना इस इदारे दे चेक एंड बैलेंस बरकरार रखना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन करन, मुजरम पढ़न, उस तो बाद उन्होंने अदालतां च पेश करन। दूसरा ये असीं कतई नहीं कह सकते अदालतां कुछ नहीं करदियां, भी अदालती निजाम ठीक किन्ने करना है?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਮਸਬਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਅਗਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਆ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਸੀ, ਆ ਇਹਦਾ ਆ ਸੀ, ਆ ਇਹਦਾ ਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵਾਪਸ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੈਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਲਾਖਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲਬ ਕੁਸ਼ਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲੋਬ ਦੇ ਮੁਜਸਮੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਜਸਮੇ ਆਵੇਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਵਾਮੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਡੀਏ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਬਸਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਸਮਿਆਂ ਤੇ ਮੀਮਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਬਸਰੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਜਸਮਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੂਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰੇਡ 2। ਮੈਨੂੰ ਰੇਡ 2 ਮੂਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੀ ਮੁਜਸਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਰਜਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਮੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਚੱਲੀ ਵੈਸੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਮੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੈਰ ਖਰਾਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਾਖਿਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੁਜਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ?
जनाब बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस फिल्म विच सब तो पहले हीरो ने ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੱਥ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸੂਦ ਚੜਪੜਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਵਰਚੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਆਵਾਮੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਅਸਾਸੇ ਅੱਧੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। खैर हुण मैं कुछ ज़्यादा वजाहत करांगी तो फिर मेरा सॉफ्टवेयर तब्दील होने का भी खर्चा मौजूद है, ठीक है। आई मीन तब्दील नहीं, वो की है सॉफ्टवेयर तब्दील नहीं कहते होंगे, वो कहते सॉफ्टवेयर अपडेट करते, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने का खर्चा मौजूद है मेरा भी, तो इस वास्ते इत्थे जिहड़ा ना वो इन्ना ही कहांगी कि हो सकता है इस्लामाबाद की इस हाउसिंग सोसाइटी ने अजय देवगन की कोई इस तरह की फिल्म वेखी होवे जिन्हां नाल इन्हां नूं कोई हत्थां दा कोई जिहड़ा इशारा उशूरा कीता होवे। इसलिए फिल्म वेख के पाकिस्तानी सियासत फिल्म नाल मुवाजना ना करो, बल्कि मैं तो तुहानूं ये सारी स्टोरी सुनाई है, तो ये जरूरी नहीं है कि तुसीं इस फिल्म का या ये ग्लोबां का जिहड़ा मुवाजना कर दो पाकिस्तानी सियासत नाल, गल भी समझ लग जाएगी तो शमाइला का सॉफ्टवेयर भी जिहड़ा ना वो बच जाएगा, ठीक है। बहरहाल नाज़रीन, ये नाल ही जिहड़ा प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं चाहती सी कि ये जिहड़ी सारी सूरत हाल है, ये टॉपिक बड़ा अजकल ट्रेंड ते चल रहा है सोशल मीडिया ते, ठीक है। और जिहड़ी मैं तुहानूं ये स्टोरी सुनाई है उसदे मुताबिक तुसीं अगर फिल्म वेखनी है तो वो भी वेख लो, तो इन्ना दबाव ना पाया करो सोशल मीडिया ते। वो कल उन्होंने की नाल लेंदे ने लाए ने वो ग्लोब बेचारे हत्थ जे जिन्हां दे हत्थां दे विच गेंदां फड़ियां होईयां सी, ठीक है, तो उन्होंने फिर वो रातों रात उन्होंने चुकने पे, ठीक है। बहरहाल तुहाडे नाल मुलाकात होएगी अगले प्रोग्राम दे विच, उदों लई अल्लाह ने के पान।